예, 워싱턴 포스트에서 오늘의 헤드라인 뉴스를 해볼 텐데요. Acting ICE Director removed amid White House pressure to boost arrests. 이런 기사인데요. Acting ICE Director 하니까 ICE의 그 디렉터 대행이요. ICE 국장 대행이 remove 제거되었다 이건데요. 무엇의 와중에서 White House pressure 백악관의 백악관 압박의 와중에서 뭐 하라는 압박이냐면 to boost arrest, 체포들을 증가시켜라. boost는 큰 폭으로 증가시키다죠. 체포들을, 불법 이민자 체포들을 큰 폭으로 증가시키라는 백악관의 압박의 와중에서 ICE 디렉터 대행이 제거된다. 칼렙 비텔로, a veteran ICE official, 아주 그 경력이 화려한 오랫동안 근무해온 ICE의 관리입니다. 이 사람이 who was installed as acting director, 이 양반이 설치되었다, 그리고 뭐 임명된 거죠. as acting director, 국장 대행으로 임명되었던 이 사람이 when Trump took office, 트럼프가 취임했을 때 그랬던 이 사람이 will be reassigned, 재배정될 거다요. 업무가 재배정될 거라는 거죠. In this handout photo, 기자들한테 나누어진 이 사진에서 provided by U.S. Immigration and Customs Enforcement, 이게 ICE죠. ICE에 의해서 제공된 이 사진에서 The New York City Festive Operations Team, 뉴욕 시티 Festive Operation Team, 팀 이름은 이거고요. Joined by ICE Acting Director, 예, 그래서 이 사진에서 이 팀이 joined by, 근데 이 팀에 누가 합류했느냐면, 이 팀에 합류했느냐면, ICE Acting Director, ICE의 그 국장 대행 칼렙 비텔로가 그 팀에 합류했는데, conducted targeted enforcement operations, 작전을 수행했습니다. 그 다음에 아주 겨냥된 목표물을 딱 겨냥해가지고 하는 그 집행 그런 작전이요. enforcement, 집행, 실행이라는 말은 실제로 추방하는 작전이요. 뭐 이게 추방 작전 해도 됩니다만은 추방은 안 되겠네요. 추방은 아니고 추방 전에 이제 체포해야 되기 때문에 그래서 법 집행 작전을 on January 28th in 뉴욕에서 그래서 이 팀이 이 칼렙 비텔로가 참여한 가운데 이런 작전을 펼쳤다 이건데 그래서 작전에서 근데 이 사진을 기자들한테 나누어 준 거다 이거죠. In this handout photo, 기자들한테 배포한 사진에서 The Trump administration has removed the top official at ICE, Immigration and Customs Enforcement, 미국 이민세관집행국, 이민하고 세관하고 같이 이제 법 집행하는 걸 전문으로 하는 기관입니다. 여기는 집행하는 기관이에요. 그게 최고 그 고위직 관리를 제거해 버렸는데 one month into his tenure, 자신의 임기에 들어가고 한 달 후에 one month into his tenure, 임기 시작하고 한 달 만에 제거해버린 겁니다. As White House officials have turned, 하는 동안에 White House official, 백악관 관리들이 have turned increasingly frustrated. turn하고 형용사가 나면요, 점점 어떻게 바뀌는 거죠? 점점 더 좌절을 하게 된 겁니다. 왜 좌절하게 됐느냐 하니까 the agency isn't arresting immigrants fast enough. 이 기관이요, 불법 이민자를 말이죠. illegal immigrants를 충분히 빠르게 접하고 있지 않아서. 그래서 왜 여기가 잘못됐냐 하면요, 이유를 나타내는 대절은 이 that을 생략하면 안 됩니다. frustrated, 감정 형용사 뒤에 that절이 나와가지고 이제 이유절을 대신하는데 그때 that이라는 접속사를 생략하면 안 되겠죠. 그래서 that이 있어야 됩니다. That the agency isn't arresting immigrants fast enough. 뭐 할 만큼 충분히 to satisfy the president's deportation goals. 대통령의 추방 목표를 만족시킬 만큼 충분히 빠르게 불법 이민자들 체포하고 있지 않아서 백악관 관리들이 점점 더 절망케 된 겁니다. frustrated, 좌절감을 느끼게 되어서 그렇다 이거죠. 칼렙 비텔로, veteran ICE official, 아까 나왔지만 오랫동안 ICE에 근무한 사람인데 was installed as, 양반이 말하자면 임명된 거죠. 설치되었다니까 임명된 건데 as acting director, 그 국장 대행으로 when President Donald Trump took office, 트럼프 대통령이 took office, 취임했을 때
근데 will be assigned to a senior role. 고위직으로 재배정될 거다. will be assigned. 업무가 재배정된다는 거죠. 이 role은 어떤 역할이냐면 새로운 그 고위 역할은요. overseeing daily enforcement operations. 일일 매일 그런 법 집행 작전을 감독하는 oversee, 감독한다든가 아니면 주재한다든가 감독이 좋겠네요. 이 매일 법 집행 작전들을 감독하는 그런 역할로 재배정될 거예요. 그쪽으로 발령을 받을 거다 이거죠. 그래서 Department of Homeland Security, 이 ICE라는 이 기관이 국토안보부 산하에 있습니다. 그래서 Department of Homeland Security 국토안보부 대변인 트리샤에 따르면 그렇다 이거죠. Vitello is no longer in an administrative role. Vitello는 더 이상요 이 행정 역할에 있지 않다요. 더 이상 그 국장 대행이 아니다. And would remain in charge of 그리고 어떤 책임을 계속 지는 상태로 남아 있을 거다. 남다. In charge of 어떤 업무를 담당하는 거죠. Finding, arresting and deporting illegal aliens. 불법 이민자들을 찾아내고 체포하고 그 다음에 추방하는 그런 임무를 맡게 될 거다 이거죠. 그 역할을 계속해서 맡게 될 거다 이겁니다. Would remain in, which is a major priority. 그것이 아주 중요한 우선 과업이다 이거죠. 이 which는 이거죠. Finding, arresting, deporting illegal aliens. 이것이 중요한 priority of the president 대통령과 그 다음에 DHS secretary 국가안보부 장관 크리스티 엘 노엄의 priority예요. She didn't say, 그러나 대변인은 말하지 않았습니다. Who would replace Vitello? 누가 Vitello를 대체할 것인지 as ICE acting director, ICE의 그 국장 대행으로 대체하는 거죠. Trump has ordered ICE to carry out the largest mass deportation campaign. 트럼프 대통령이 명령했는데 ICE한테 시행 또는 수행하도록 가장 큰 대규모의 추방 작전을 in US history, 미국 역사상 최대의 추방 작전을 시행하도록 명령했는데 but the agency budget and staffing 그런데 이 기관의 ICE의 예산과 직원 충원 이거 예산과 직원 충원은 remain largely unchanged. 주로 변화가 없는 상태로 남아 있습니다. 지금이요. A&B를 복수로 보고 복수동사를 받았습니다. 잘한 거예요. 웬만하면요. A&B 하면 추상명사라도 심지어 추상명사라도 복수로 받는 게 더 좋습니다. 그래서 주로 변화가 되지 않은 상태로 남아 있습니다. 그래서 결과입니다. 여기가요. Leaving officer scrambling. leave somebody 그 다음 ing 하면요. 결국 누가 뭐뭐 하도록 이거요. 계속입니다. 여기 ing가 누가 계속 뭐뭐 하도록 만들어버리는 건데요. 결국은요. officers 이 IC의 직원들이 scrambling 결국은 허둥대도록 지금 만들어버리고 있습니다. to ramp up 증가시키는 거죠. 증가시키고 보강하는 건데 체포를요. 증가시키려고 발버둥치도록 이제 결국 만들어버리는데요. In US cities and communities 미국 여러 지역사회에서 불법 이민자 체포를 증가시키기 위해서 scramble, 허둥대는 겁니다. 체포시키기 위해서 허둥댄다는 말은 이거요. 인력은 부족하고 시간은 없고 그래서 잘 안 된다는 이야기죠. 그렇게 하기 위해서 지금 계속 허둥대도록 만들어버리고 있다는 겁니다. 이런 상황이 예산 부족, 직원 부족 때문에요. In late January, 1월 말에 Vitello told ICE's 25 field office directors, ICE가 24개 현장 그 담당 국장들에게, 담당 책임자들에게 15개 뭐 지역사무소 같은 거겠죠. 지역사무소 그 책임자들에게 뭐라고 그랬냐면 they should arrest 그들은 지역사무소에서는 arrest at least 75 immigrants per day 하루에 75명의 불법 이민자들을 체포해야 된다요. 체포지요. For a national daily total of 전국적인 일일 토탈을 위해서 1200 to 1500 1200에서 1500까지의 전국적인 토탈 그걸 맞추기 위해서 25개 지역사무소에서 하루에 75명씩 체포해라 이거죠. ICE officers have been working 6 and even 7 days per week. 그래서 ICE 관리들이 그동안에 계속해서 일을 해왔습니다. 일주일에 6일 또는 심지어 7일도 일을 해왔는데 since then 그 이래로 계속해서 But Trump borders 톰 허먼 그러나 트럼프의 국경관리 총책임자 톰 허먼하고 노임은 이제 국토안보부 장관이죠.
국가안보부 장관이 have blamed agency officials, 이 ICE의 관리들을 비난해 왔는데 무엇에 대해서 for missing their targets, 그들의 타겟을 놓치고 있다고, 타겟을 달성하지 못하고 있다고 비난해 왔습니다. Homan didn't respond to a request for comment. 호먼은 보더자요, 국경청 책임자가 그 회신하지 않았습니다. 코멘트 좀 해주세요라는 워싱턴 포스트 요청에 대해서 회신하지 않았습니다. 이렇게 생긴 양반이고요. 호먼이 ICE averaged more than 800 arrests per day nationwide. ICE는요 평균 얼마에 도달했다는데 동사로 쓸 수 있죠. 평균요 얼마에 도달했냐면 800 이상이요. 하루에 전국적으로 800 이상의 체포를 기록했었는데 in late January 1월 말에 in the 10 days 열흘 동안에 after Trump took office, 트럼프 대통령이 취임하고 열흘 동안에 publishing its results on social media, 그 결과들을 소셜미디어에 발표하면서 amid a publicity campaign, 홍보 캠페인의 와중에서 that invited television crews, 이 캠페인은요 텔레비전 그 직원들을요 텔레비전 그런 요원들을 초대했습니다. To embed with officers, 이 ICE의 이 관리들하고 같이 붙어 있어라 이겁니다. embed with, 같이 붙어 다니면서 현장 취재하도록 초청을 했습니다. ICE에서 초청을 했는데 텔레비전 쪽에 기자들하고 사진 기자들이 이 ICE의 관리들하고 붙어라 이겁니다. 꽉 붙어라는 게 embed예요. 꽉 붙어 있어라. 종군 기자처럼요. 여기 딱 아주 그냥 근접해서 여기 딱 같이 다니면서 취재하도록 초청을 했었습니다. The pace of arrest slowed. 그런데 이 체포의 속도가 늦어졌어요. During the first 2 weeks of February, 2월 달에 들어서 첫 2주 동안 to 어디로 줄어들냐면 to fewer than 600 daily. However, 그러나 2월 달 들어서 첫 2주 동안에 하루에 600명 이하로 떨어져 버렸어요. And ICE stopped ING data. ICE가 데이터 출판하는, 데이터 발행하는 것을, 데이터 발표를 중지시켜 버렸어요. 소셜 미디어에 발표하던 것을 saying 뭐라고 그러면서 중지했니? It will move to a monthly format. ICE는요. ICE는 이거 월 monthly format으로 바꾸겠다는 겁니다. 이제 주간 보고에서 월 보관 그 포맷으로 바꾸겠다라고 말을 하면서요. Current and former ICE officials said, 현직에 있는 또 전직 그런 ICE 관리들은 뭐라고 그러냐면 the enforcement blitz in late January, 1월 말에 있었던 이 블리츠라는 건 대폭격이죠. 대폭격. 나치 독일이 런던을 폭격했던 것처럼 아주 집중 포화를 퍼붓는 건데 이 법집행 이 대폭격은 depleted the list of targets. 이 타겟의 목록을요 고갈시켜 버렸다는 겁니다. 고갈시키고 소진시켜 버렸다는 거예요. ICE developed before Trump took office. ICE가 트럼프가 취임하기 전에 ICE가 개발해 놓은 이 리스트를 다 고갈시켜 버렸다는 겁니다. With the names, 그리고 이 리스트에는 뭐가 있냐면 리스트에는요 the names, addresses and other data, 이름, 주소, 기타 데이터들이 기록되어 있는 리스트인데 on immigrants they could arrest, 그들이 체포할 수 있는 이미그런트에 대한 불법 이민자들에 대한 이름, 주소, 기타 데이터들이 실려있는 리스트 고갈시켰다는 겁니다. 더 이상 없어요. 리스트에는 더 이상 리스트에 올라있는 인물들은 다 이제 체포가 완료된 겁니다. Officer teams have not had time. 오피스 팀들이 have not had time, 그동안에 시간을 못 가졌어요. 뭐 할 수 있는 시간? To build out new target list. 새로운 타겟 리스트들을 더 증가시킬 그런 시간을 못 가졌습니다. Officers have also struggled to meet their quotas. 오피서들은 또한 그들의 쿼터를 할당량이죠. 할당량을 충족시키기 위해서 고전을 했는데 고전을 그동안에 계속해서 고전해왔다. 왜냐? Immigrants are refusing to open their doors. 불법 이민자들이 문 열어주는 걸 거절하고 있어요. When ICE officers knock, ICE 관리들이 노크를 하면 문 안 열어줍니다. The enforcement teams generally don't possess criminal arrest warrants. 이 enforcement 팀들이, 이 실행 팀들이 일반적으로요, criminal arrest warrants, 그러니까 체포 영장을 가지고 있지 않다는 겁니다. 영장 없이 들어가는 거죠.
영장 받으려면 법원을 통과해야 되니까 영장 없이 이제 가는데 that will allow them 이 영장이 있으면 그들이 뭐뭐 하도록 허용을 해줄 가정법으로 영장이 있으면 그들이 force their way into 그냥 쳐들어갈 수 있습니다. their target homes 그들 타겟의 집 안으로요. 문을 부수고라도 그 문 부숴도 괜찮아요. 파괴해도 됩니다. 영장이 있으면 몇 번 이제 노크해보고 그쪽에서 응답이 없으면 들어갈 수 있어요. 영장이 있으면. ICE officials say, 그래서 ICE official들은 뭐라고 그러냐면 they can't afford to leave. 그들은 뭐 하는 걸 부담할 수 없다는 겁니다. Can't afford to leave teams of officers waiting around. leave 다음에 목적어 그 다음에 ing가 나왔죠. 누가 뭐 하도록 놔둬버리는 건데요. 이렇게 할 수가 없다는 겁니다. 이 오피서들을 waiting around 하면 그냥 빈둥빈둥 기다리는 거죠. 10시간이건 20시간 기다리도록 이 오피서들 단속 요원들이 그렇게 기다리도록 빈둥빈둥 기다리도록 그렇게 놔둬버릴 수가 없다는 겁니다. 사람이 워낙 부족하니까 for targeted immigrants to exit their homes 누가 뭐뭐 하도록 기다릴 수가 없다는 겁니다. 이 겨냥된 이미그런트들 exit their homes 집 밖으로 나오는 것을 기다리라고 해요. 잠복근무하도록 할 수가 없다는 겁니다. 인력 부족 때문에. Vitello's demotion follows the reassignment earlier this month. 이거요. 그래서 이 강등이죠. 이 양반의 강등이 무엇을 뒤따르는 거냐면 reassignment 재배정이죠. 업무 재배정. 원래 이번 달 초에 누구의 업무 재배정이 있었냐면 the top two officials 그 고위직 2명의 ICE Enforcement Division, ICE의 법 집행 부서의 2명의 고위 관리들의 업무 재배정 후에 비텔로의 강등이 이루어지고 있다는 거죠. Trump administration official said, 트럼프 행정부 관리가 뭐라고 그러냐면 비텔로 is now overseeing, 비텔로가 이제는 감독한다는 거죠. Field and Enforcement Operations, 이거 현장 작전, 그 다음에 이거 집행 작전, 뭐 체포 작전이죠. As part of an effort, 그걸 노력의 일부분으로서 일환이라고도 하는데 우리말로 해석할 때 무엇의 노력의 일환으로서 to expand the team, 이 팀을 확대하기 위한 노력의 일환으로 The official, 이 관리는요, who spoke on the condition of anonymity, 익명을 조건으로 발언을 했는데 discuss the personnel move, 인사 조치들에 관해서 논의하기 위해서 익명을 조건으로 발언을 했는데 said 뭐라고 그러냐면 노엠 국가안보부 장관이죠. 이 사우스다코타 주지사 하다가 이제 이거 장관이 된 여성 장관인데 여성이 made a decision 이 결정을 했어요. And it was not done at Trump's direction. 그리고 이러한 조치는 트럼프 대통령의 명령에 의해서 이루어진 것이 아니다 이거죠. 누구의 명령, 누구의 뭐 지휘, at입니다. 누구의 제안, 뭐 suggestion, recommendation, request 전부 다 at이에요. 누구의 제안에 따라 권고에 따라 요구에 따라서 이루어진 것이 아니다 이겁니다. 장관 수준에서 결정한 거다 이거죠. Vitello's removal was first reported. 비텔로 이런 제거는 맨 처음에 보도가 되는데 금요일 날 월스트리트 저널이 맨 처음에 보도한 거고 이제 워싱턴 포스트가 그것을 받아서 보도합니다 이 말이죠. Several staffers said 대여섯 명의 직원들이 말을 했습니다. News of his demotion 이런 그의 강등에 관한 뉴스가요. Caught them by surprise. 그들을 깜짝 놀라게 했다는 겁니다. Catch somebody by 누구를 깜짝 놀라게 하다요. And they found out through news alerts. Then they found it out. News of his caught found out and they found it out. 그걸 목적어가 있는 게 좋겠죠. 그리고 그들은요. 이 뉴스를 발견했는데 through news alerts. 그 속보를 통해서 이 뉴스를 알게 되었다. 예, 거기까지요.